dalam santri atau yang bernama Raden Arya Adipati Suryanata. Beliau ini berasal dari Bogor. Pada dahulu kala beliau menjabat Bupati Karawang, di mana wilayah Karawang itu pada saat itu mencakup wilayahnya Subang, Purwakarta. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك عن كل شهادة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمسنا بها من جميع الأخوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار ورفع عند الشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل وأشر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما خلنا وما استبدلنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نزيلة وبركة سميلة وإلى خضرة حبيبنا وشفينا قرة عين سيدنا لنا محمد صلى الله عليه وسلم ولإخواننا من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمرسلين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وخصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله وإلى خصوصا kesepuhan dalam santri baca وإلى أرواح أهل القبور خصوصا جميع البيت وإلى أرواح أهل القبور خصوصا أهل البيت جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى مقاربها وبرها في بارها وخصوصا أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وجداتنا ونفوسنا خصوصا من سبته ولأجله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وفيهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم أنزل رحمة ومغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اتمنا بالخيرات واهتمنا بالإيمان والإسلام واهتمنا بالحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بلغ مرادنا ووصل مقاصدنا. اللهم بلغ مرادنا ووصل مقاصدنا. اللهم بلغ مرادنا ووصل مقاصدنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك تعلم السر وعلانية تقبل مجرتي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ولا تزغ قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
mustajib doa mugi-mugi Allah nampikan anak awasan itu menjadi awasan jika rahmat mujizat tabarakana itu tiga kesebuan lebih khusus dalam santri suci wa dalam kesepuan wana yasak mudah-mudahan aranjena ayatina ridho sareng Allah Subhanahu wa taala masih kemenang dalam dunia wa bihi jamaah mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala satratik sapenuhnya nak sareng paripurna ayatina lindungi Allah salamina amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita pengen tanah di kapi hatur mudah-mudahan sekali dari kesepuhan di kapiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah wa syukurillah rombongan peziarah dari komunitas yang tergabung juga rekan media yang tergabung di Bela Purwakarta dengan tema ekspedisi Purwacarita. Alhamdulillah kita telah tiba dan sudah berdoa di sini mendoakan almarhum, yaitu pada lokasi pertama ini di makamnya dalam santri atau yang bernama Raden Arya Adipati Suryanata. Beliau ini berasal dari Bogor. Pada dahulu kala beliau menjabat Bupati Karawang, di mana wilayah Karawang itu pada saat itu mencakup wilayahnya Subang, Purwakarta. Nah, kedudukan ibu kota Karawang berada pada masa beliau, titiknya adalah di sini di Wanayasa. Jadi pusat pemerintahan pada masa Bupati Karawang dalam santri ini, ibu kota Karawang berada di Wanayasa. Inilah makam beliau dalam santri, dan alhamdulillah pada hari ini kita diaping langsung oleh para pamong sareng inohong Wanayasa. Alhamdulillah Kang Makmur ini kepala desa yang sudah mengaping dan ikut berdoa di sini, juga Pak Amil, Yayan, dan ini Pangamil dari desa Wanayasa, dan semua ada pelajar juga di sini. Ini karena juga kegiatan hari ini adalah pendidikan sejarah ya. Pendidikan sejarah, ada Kang Atep, ada Kang Rizky dari komunitas Ceret, ada Kang Baun Cijagur, ini dari tokoh Kiara Pedas tapi leluhurnya di Wanayasa Kang ya. Makam-makam orang tuanya ada Kang Agus, ketua KIS Arta komunitas Ikat Sunda, ada Kang Uu juga dari Bansel, Kang Wijaya. Alhamdulillah juga kita hari ini dengan beberapa komunitas lainnya dan rekan-rekan media, tujuannya kita silaturahmi kepada para sepuh Purwakarta ya, walaupun beliau sudah tidak ada, tapi kenangannya dan titinggalnya ya, masih dilestarikan. Dan Bupati atau dalam santri ini adalah awal mula cerita Purwakarta, makanya kita sebut ekspedisi Purwacarita itu. Purwa itu awal cerita, itu kisah perjalanan Purwakarta yang kita huni dan tinggali sekarang. Kita lepas dari peranan beliau, karena setelah dalam santri menjabat Bupati Karawang yang berurutan di Wanayasa, selanjutnya penerusnya adalah adiknya beliau, yaitu dalam salawat atau Raden Adipati Arya Suryawinata. Jadi kalau kakaknya ini beliau bernama Suryanata, adiknya bernama Suryawinata yang berjuluk dalam sholawat. Nah, dalam sholawat sempat meneruskan kepemimpinan Kabupaten Karawang di Wanayasa. Nah, jadi setelah pada tahun 1830 memindahkan ibu kota dari Wanayasa ke Sindangkasih, yang kemudian beliau bersama Pak Sesepuh waktu itu memberikan nama Purwakarta sebagai nama barunya. Dan nama Purwakarta ini yang kita singgahi sekarang, dari 17 kecamatan Kang ya, dari ujung ke ujung, dari Sukasari, Kiara Pedas sampai Bungusari, Cikopo sana. Itu wilayah Purwakarta yang hari ini kita huni. Artinya hari ini kita belajar sejarah deh ya. Belajar sejarah. Jadi kalau Ade sekarang menjadi duta sejarah Purwakarta nih. Jadi kalau nanti ke kawan-kawannya bisa menjelaskan bahwa cikal bakal Purwakarta awalnya dari Wanayasa, karena
sebelum dalam salawat memindahkan ibu kota ke Purwakarta, ya di sini dulu di Wanayasa. Jadi tidak bisa dihilangkan sejarah itu, fase itu. Dan alhamdulillah kita sekarang melengkapi, karena kami juga beberapa waktu lalu sudah menziarahi makam dalam salawat yang keberadaannya ada di Bogor. Jadi sekarang kita ke makam kakaknya beliau. Jadi ini tidak lepas dari bagian dari sejarah Purwakarta, tidak bisa dihilangkan. Dan oleh itu ini wajib menjadi pendidikan, pengetahuan bagi masyarakat Purwakarta dan para pelajar dan seluruh baik usia muda, tua, dewasa, karena mungkin sudah juga yang banyak yang tinggal di Purwakarta puluhan tahun tapi belum tahu sejarahnya. Nah gitu. Apalagi yang muda-muda yang sekarang katanya disebut zilenial dan milenial ke atasnya, ini pendidikan baru. Jangan sampai keberadaan sejarah para tokoh-tokoh benih ini tenggelam, kalah sama K-pop Bang ya. Kalah sama K-pop, kalah sama hal-hal yang sifatnya lebih populer, tapi kita kesini kembali lagi ke kearifan lokal wisdom. Jadi kita mengenal para tokoh kita sendiri Purwakarta, supaya kita tidak pademan obor ke depannya gitu. Jadi pademan obor kita masih ada di jejak nih, dengan adanya rekan-rekan media ini menjadi pusat pengetahuan informasi untuk ke depannya. Tidak hanya hari ini, mungkin 10-20 tahun ke depan ini akan menjadi dicari nih sumber informasi kita ke sini nih, menjadi bahan untuk para generasi berikutnya. Karena apa? Yang kita lihat di medsos atau di pemberitaan ini langka sekali berita-berita tentang penyusuran sejarah. Jadi kalah sama berita-berita yang sifatnya modern, kekinian. Ini nyaris terlupakan. Padahal ya kita tidak bisa ada sampai saat ini dan menghuni Purwakarta kalau tidak ada pendidikan. Gitu. Itunya Pak Desa, mangga ada yang tidak disangka ke pemirsa. Ini panggilan sadunia ya. Sadunia. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ampes. Yang saya hormati Pak selaku komunitas atau yang kita sebut terkenal adalah Bela Purwakarta. Alhamdulillah kami pun ikut bergabung di dalamnya walaupun tidak aktif, alhamdulillah. Tapi begitu kemarin mendengar dan telepon langsung, saya sangat mengapresiasi. Ternyata seorang tokoh dari Purwakarta pun ada yang peduli kepada sejarah leluhur kita. Ternyata di sini apa yang tadi dikatakan Alkupat ini sangat luar biasa. Ternyata leluhur urang, tanapi orang Sunda, nu aya di Bogor, aya di dieu, aya di Bogor. Ternyata alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya khususnya Obar termasuk para media, para tim semuanya dalam menjalankan tugas untuk melestarikan kembali aset ini ya Pak ya. Betul. Sejarah kita yang ada di Purwakarta, termasuk nanti akan dibukakan ke siswa ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam acara ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan semangat yang selalu berkobar-kobar, karena oleh siapa dan pada siapa lagi kalau bukan oleh kita-kita ini. Karena apa yang dikatakan tadi Pak Ketua, bahwa generasi yang akan datang ini kalau tidak kita gali lagi dari mana informasi-informasi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada tim semuanya. Semoga kedatangan di sini menjadikan banyak keberkahan kita semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mangga dari peserta ziarah, Kak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-kesannya Manawiyah setelah ikut ziarah ya. Sampurasun. Saya Sunaga Nyaksi Kuring di komunitas Ikat Sunda area Purwakarta. Jadi ngiring leus, ngiring bingah dina perjalanan teh. Kurang maluruh tamapai tapak lacak
perintis Purwakarta anu laksana supaya orang ulah paling menobor kapayuna wah di urang generasi ya kamu geus kapayuna gituna mudah-mudahan ku ayana urang linggih ka ieu teh kahiji jadi ciri kahiji oge jadi momentum kanggo ngagali deui sejarah Purwakarta anu lebih komplit gitu, supaya tiasa digali ku sadayana terang segala kalangan Purwakarta sejarahna kieu sapertos kota-kota sanesge nu jelasnya sejarah. Situna nya sing geus salaku istilahna penggerak atau bergerak di budaya. Alhamdulillah tiasa ngiring ka dieu. Mudah-mudahan kegiatan ieu teh sing janten manfaat ka sadayana. Amin. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berian Bian. Kang Berian Bian. Panginten dari peserta ziarah sudah ada perwakilan dan mungkin setelah ini kami menitipkan makam ini dalam santri karena tadi Pak Kades kami dari sebelum ke sini kami komunikasi dengan keluarga dalam selawat yang di Bogor. Beliau menitipkan salam dan menyambung doa dari Bogor, dari pihak keluarga dalam selawat di Bogor tahu kita sedang melakukan ziarah ini dan kami menitipkan kepada warga Wanayasa dan umumnya warga Purwakarta, mari kita rawat makam ini baik-baik karena dari perjalanan wisata ziarah lagi kalau kita kembangkan makamnya terlalu rawat dengan baik lalu akan menjadi wisata religi dan saya sampaikan juga ke dunia pendidikan Purwakarta agar ke depan melaksanakan study tour tidak usah jauh-jauh, boleh jauh tapi bermanfaat. Nah ada yang lebih bermanfaat lagi di dalam kota yaitu wisata ziarah study tour mengenal tokoh-tokoh kita lokal heroes ya, lokal hero diantaranya ya pendiri kita, para pendiri Purwakarta ini ada dalam santri. Jadi mari kita mulai dari dunia pendidikan agar anak-anak sekolah kita hari ini kita sudah mulai ini ada pelajar mungkin ke depan nanti dengan sekolahnya ke sini rombongan dan itu nanti akan memajukan tempat yang dikunjungi terus mungkin nanti kan pasti akan tumbuh UMKM Kang ya cenderamata. Jadi dari adanya keberadaan makam tokoh ini akan membawa berkah. Ada kunjungan religi, wisata religi akhirnya jadi kunjungan wisata karena peziarah datang berkunjung di sana ada UMKM dari warga lokal menjajakan cenderamata dan produk-produknya akhirnya terangkat, terekspos. Nah inilah silaturahmi itu selalu membuka jalan keberkahan. Mungkin itu saja dari kami, dari rombongan peziarah ekspedisi Purwacarita dan seluruh komponen gabungan dari Bela Purwakarta. Kita akan menuju ke titik kedua, ini juga tak kalah pentingnya. Ini kita akan menuju ke makam Kiai Haji Adang Badrudin di Cipulus. Ini salah satu tokoh juga yang luar biasa karena keberadaan beliau sampai Presiden kita, Presiden Jokowi itu melaksanakan Isra Mi'raj di luar istana, ya, artinya memilih di Purwakarta yaitu di ponpesnya beliau. Ini juga tak kalah beliau juga sosok yang penting selain menyebar syiar Islam. Karena kalau dalam santri merupakan bagian dari periodisasi Purwakarta pada masa awal dan Kiai Haji Adang ini juga tokoh yang katakanlah di masa modern dan beliau sudah almarhum, sudah meninggal, sudah sepatutnya kita ziarahi dan kita ambil ibroh dari pelajaran dan kiprahnya beliau selama jeneng ya, selama ada di dunia dan kita pelajari ketokohan beliau supaya ini menjadi inspirasi nih bagi para pelajar supaya menjadi insan-insan yang juga luar biasa ke depannya. Panginten gitu Pak Kades, Pak Amil, turun. Sementara kita akan cukupi ziarah di makam dalam santri. Terima kasih. Mudah-mudahan dilancarkan sampai kunjungan kita yang terakhir ke Cipulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Purwakarta Jaya di buana
Barusan Oh, udah guru. oke, matur nuwun. Balik aja. Purwakarta wibawa salalawasna. Ibu mau nyeples bisa? Apa-apa? Apa abdi masih emut kira lainnya? Pas lami tetep. Mohon bu, dia pada ngabujang ke Mama Cikun. Mohon, tapi ya. Kurang kali kita dari ada di.